देख ली, श्रोमणी अकाली दल भी वेख ले, हुण बदलाव वेखो। 1.5 साल च बदलाव दे रंग तुसी सारी वेख रहे हो। किवें मीडिया नूं दबाया जा रहा, किवें मीडिया नूं खरीदण दी कोशिश की जा रही है। मतलब डेमोक्रेसी दे चौथे पावे नूं किस तरीके नाल ट्रीट किया जा रहा, एक वक्री गल। सिद्धू मूसेवाला केस, ब्रॉड डेलाइट मर्डर्स, लॉरेंस बिश्नोई दा इंटरव्यू, डेवलपमेंट बंद, ये महाराष्ट्र जान, रिलायंस दे अंबानी साहब इन्हां नूं मिलना ना पसंद करन। पिछले 1.5 सालां च एक भी प्रोजेक्ट मौजूदा सरकार ने कोई उद्घाटन किया होवे, हाँ वो जरूर किया। जिहड़ा कैप्टन साहब वेले चल गया सी वाइब्रो, ओदा जरूर इन्हां ने जाके फोटो अप की। अज हड़ां दी मार एडी वड्डी पै रही है, इन्हां दे MLA दे रंग, मुख मंत्री साहब दे रंग तुहाडे सामने ने कि लोकां दा डेली नुकसान हो रहा। नालियां दी, नहरां दी, कस्सियां दी कोई खलाई नहीं, कोई सफाई नहीं। लोकां नूं फसलां दा नुकसान हो गया, कोई मदद नहीं। जानी माली नुकसान हो गया, कोई मदद नहीं। और लोग सोचते हैं कि इस बदलाव लई वोटां पाईआं सी और ओपोजिशन पार्टी ने इन्हां गल्लां नूं उठाया। मगर मैं समझदा सरकार दी सब तो वड्डी इंडाइटमेंट कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करती, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ही कहता, जदों केजरीवाल साहब, क्योंकि इन्हां दा मॉडल तो केजरीवाल है ना, ये तो भगवंत मान जी तो एक मार्का है, तो जदों मर्जी बदल जाए। ये तो रंग है, सवेरे बदल देण रंग नूं कोई होर नूं ले आउण। जिहड़ा असल मार्का, जिवें हांडा असल मार्का, थल्ले कदे स्पलेंडर निकल आउंदा, कदे दूजा निकल आउंदा, स्कूटी जी आ जाती है। ये निरा तो स्कूटी सकाटी वाला ही काम है इन्हां दा। ये तो कदों मर्जी बदल देण, स्पलेंडा आ जाए, CD 100 आ जाए, की पता लगता। मगर ओदी जान फूक किने कड्डी? देखो ये हादसे का विषय नहीं। 2 ऑनरेबल जज साहिबाना ने, द हाईएस्ट अथॉरिटी जस्टिस SK कौल साहब ते जस्टिस सुधांशु धूलिया, और दुखी होके जदों सरकार डिवेलपमेंट नूं, इंफ्रास्ट्रक्चर नूं, क्योंकि जिस सूबे ने ग्रो करना है ना जी, थोनू पैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पऊगी। तुसी पिछले 2 बजट खोल लियो पंजाब सरकार दे, करजे चढ़ाते 40-40 हज़ार करोड़ दे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कड्डियो किन्नी कीती है? थोनू आ जाऊगा कोई 1000 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे। जबकि पिछलियां सरकारां ने आज जिन्नियां सड़कां बणियां ने, या बिजली घर बने ने, या पुल बने ने, थोनू पता ही है। हुण 1.5 साल च दस दिओ जे एक भी, चन्नी तां पच पुच लाउण दी गल करदा सी, तां पच भी नहीं लाउण जोगे रहे। ਜਿਹੜੀ सड़क जिथे टुट गई हल बड़े, ओदी खिंचाई ऑनरेबल जज साहब की कह के कर रहे हैं। इफ 1100 करोड़ कैन बी स्पेंट फॉर एड्स इन 3 years, contributions can be made to infrastructure projects, सुप्रीम कोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। और अगे जाके की कह रहे हैं जी, द बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस SK कौल एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया जी categorically recorded in the order, it has been recorded for the first time in the history of Indian democracy, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ we are constrained to pass the last order only on account of the fact that the Delhi government had thrown its hand up for contributing their proportionate amounts. It further noted that if 1100 crores can be spent for advertisement in the last 3 financial years, certainly contributions can be made to infrastructure projects. मशहूरी ते तां तुसीं खर्च करी जांदे हो, मशहूरी वास्ते काम है कोई नहीं थल्ले, मगर मशहूरी पूरी है। इत्थे जिवें पंजाब च तां 750 करोड़ रुपया खर्च करता है साल का,
मशहूरी पूरी। केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ कि साडे इत्थे आयो, असी महल्ला क्लिनिक बनाए। हुण दसो तमिलनाडु तो स्टैलिन साहब दे सूबे च किसे ने आउणा इत्थे भगवंत मान को इलाज कराउण? ये तो आपदा इलाज कराउंदे फिरदे जाके तमिलनाडु की साडी मत करदे। स्टैलिन उत्थे अंग्रेजी वेखी सी किहे जी बोली इन्हां ने, उस स्टैलिन साहब दे नहीं समझ आई कि की कुछ बोल गया इत्थे आके। मेरा वीर उत्थे इश्तिहार, केरला च इश्तिहार, पंजाब च तां तुहाडे तो ना स्कूल च कोई खर्च हो रहा, ना तुसी कोई नवा हस्पताल जोड़िया, ना कोई नवा कॉलेज जोड़िया, ना कोई नवी सड़क बनाई, ना कोई नवा पुल बनाया, पुराने टुटदे जांदे आ। और उही दिल्ली वाला मॉडल जिहदी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कचाई कर रहा, वो पंजाब च भी लागू हो रहा। और दिल्ली च तां ये कला मैं होर दस दियां, दिस इज ओनली फ्रॉम द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का उन्होंने कढ़िया 1100। जे बाकी महकमियां दा कढ़न ते ऑलमोस्ट मैं समझदा है कि 3-4 हज़ार करोड़ बन जू 3 सालां च। जिवें 750 करोड़ अपना साल दा है ना, मशहूरी ते काम पूरा, अग्गों निकल कढ़न पाउण नूं कुछ नहीं। 750 करोड़ खर्च दा भाई खर्च दो, मेरे वालों 1500 खर्च दो, मगर जिन्हां दा पानी का नुकसान होया उन्हां नूं मुआवजा पहला दे दो, मुड़ के तुहाडे कोल वाधू तुसीं जो मर्जी कर दो। स्कूल कॉलेज बना दिओ, सड़कां बना दिओ, पुल बना दिओ, लोकां नूं बत्ती दे दिओ, ते मुड़ के भावें जिन्नी मर्जी आपकी मशहूरी कर दिओ, मगर मशहूरी पहला ते काम कोई नहीं। इसे बदलाव च जिहड़ी गल मैं पहला कीती सी, भावें विधान सभा के इजलास च कल गवर्नर साहब ने इन्हां नूं जवाब दे ही दिता कि भाई तुसी कोई मंजूरी नहीं लई। और मैं ना मानू, हर इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ाउणियां कोई इन्हां तो सीखी। और वो चारा जेड़े 2 दिन उत्थे सैशन चलिया, मैं तुहानूं पिछली वारी कहा सीगा कि उत्थे डीजीपी की अपॉइंटमेंट नूं लैके एक बिल आउणा। हुण जिहड़ी गवर्नर साहब की मैं गल की तायद कर रहा, जे ये बजट का हिस्सा सी ते की वो बिल उदों कोई बिल आया सी जिस डीजीपी की अपॉइंटमेंट के नवे रूल फ्रेम होने से, तो आया ही अद की तुसी नवे बिल लिया रहे हो, मतलब कि थोड़ा वाकई बजट सैशन नाल कोई ताल्लुकात नहीं सी। मैं बिलों तो गल कर रहा, आप भावें वो प्रसारण की गल सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, यह भी बजट का कोई उदों बिलों का जिक्र नहीं होया सी। सेम वे जिहड़ी बाकी दे भी बिल इन्हां ने पास कीते ने, इस तो स्पष्ट हुंदा है कि हाउ जिहड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सब नूं पता है कि भाई गवर्नर की परमिशन तो बाद सैशन बुलाया जाता है, जदों सरकार कैबिनेट फैसला करती है गवर्नर को जाता है, उस तो मंजूरी मिलती है। फिर इन्हां ने गवर्नर साहब का भी पिछली बारी मूर्ख बनाउण दा कोशिश की, तो साडा तां BAC फैसला करू। BAC का तुसीं जिहड़ा एजेंडा पास किया वो तो लिया ही नहीं BAC च, वो तो तुसीं अगले दिन छापे किहड़े सी। सो हर जगह ही किवें अथॉरिटी नूं, इंस्टीट्यूशनस नूं डिरेल करना है। और अज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नूं जे दखल देना पै जाए, मैनूं तां लगदा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नूं दखल देना पैना कि वही हाल पंजाब च, इश्तिहार पूरे काम जीरो। मतलब आ नौकरियां दे मामले च, हर मामले च सरकार फेल हो गई। अज जिहड़े कहिंदे सी असीं करजा घटावांगे, पिछलियां सरकारां ने करजाई बनाते तां एडिशन ते लगे आ। हुण तनखावां भी नहीं दित्तियां कि किन्ने मुलाजिम पिटदे फिरदे कि जिन्हां नूं तनखावां नहीं मिलियां, किहड़े पैमाने च कि लोकां ने इस बदलाव लई वोटां पाईयां सी। और सैकेंडली मैं डिमांड एक्शन करदा और मैं चाहुंदा कि जां तां ऑनरेबल जिवें सुप्रीम कोर्ट की लाइन ते चीफ जस्टिस साहब सू मोटो एक्शन लैण कि इत्थे लोकां नूं तां 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंच रही, बच्चों को मिड डे मील नहीं पहुंच रहा। वो वेख्या ही सी, वो धालीवाल साहब टमाटर लभदे फिरदे सी, उन्होंने बेसिक मिड डे मील नहीं पहुंच रही, तदे तुहानूं टमाटर लभना पिया। इन्हां चीज़ों वाल ध्यान दिओ, आ पानी के हड़ां की मार वाल ध्यान दिओ। कोई चीफ जस्टिस साहब सू मूटो लैण जिवें सुप्रीम कोर्ट ने कीता कि फजूल खर्ची। एक पासे तो कहते सानू असी आम आदमी आ,
ਆ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਗਨ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ MLA ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏ ਜੇ ਮੈਂ MLA ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ MLA ਆ ਭਾਈ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਨੋਬਡੀ ਅਬਵ ਲਾਅ। ਸੇਮ ਵੇ ਜੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ MLA ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਰੋਂਗ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਕਨਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ MLA ਥੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਚਪੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੇ 50-60 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 60 ਜਿਹੜੇ 50 ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਇਰਲ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, MLA ਨੇ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੋਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ, ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ PA ਹੈਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸੁਖਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ PA ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ PA ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ PA ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਸਵਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ CCTV ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨਾ, ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, MLA ਮੈਨੂੰ ਗਲਮੇ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਪੇੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਈ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਰੋਮ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਟੂ CCTV ਫੁਟੇਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਫੋਨ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੂਜ਼ ਅਬਵ ਲਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ MLA ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ MLA ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸਰ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਸਰ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਐਡਾ MLA ਗਿਆ ਗੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਗਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਗਿਵ ਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਝੱਲ ਲੈ। ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ? ਮਤਲਬ there is not one answer whether it is development. ਅੱਜ Honorable Supreme Court, forget opposition parties, Honorable Supreme Court is questioning them कि what are your priorities? ਤੁਹਾਡੀਆਂ what priorities ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ about the cause। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਆ, PHC ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ,
ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਗਰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਫਿਗਰ ਬੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਟਿਲ ਡੇਟ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਵਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ 33 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਫੇਲੀਅਰਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਅ ਪੈਕੇਜ, ਬਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੌਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਗਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸੇਮ ਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਐਵਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮਗਰ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਫਟਰ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਟ ਇਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਜਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ में ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ 'ਚ, ਉਹੀ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਤੋਂ 12% ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ,
ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ 150-200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਫੇਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਆ ਸਿੱਧੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈਟ CBI ਐਂਡ ED ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਡ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਊਂ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੇ CM ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ SGPC ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੈਂਚੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਡੇ ਆ? ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਫੜਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਹਲਾ CM ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲਣ ਕੰਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਸਟਲ ਬਣੇਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ, ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਗਸਤ ਐਂਡ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਗਦਾ। लीडर साहब मुख्तार अंसारी को जेल में VIP ट्रीटमेंट के मामले में इन्वेस्टिगेशन कराई है सरकार ने, तो रिकमेंड किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखविंदर सिंह रंधावा पे FIR होनी चाहिए, और FIR अभी तक हुई ही नहीं है। नहीं, मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ जी, ये पहले दिन हमने सबसे पहले ये जो मुद्दा था 2019 में विधानसभा में श्रोमणी अकाली दल ने उठाया था, और उस वक्त भी जब हमने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद जो सुखी रंधावा ने एक ये चिट्ठी जो आप दिखा रहे हो वो तब लिखी गई, हमारे उठाने के बाद तारीख देख लो, और उस चिट्ठी में भी जिक्र है कि मेरे को लोग सवाल कर रहे। सवाल कौन कर रहे हैं? श्रोमणी अकाली दल। मैंने तो तब से बोला है कि इस चीज में ये FIR भी बोगस थी, और जिस आदमी ने ये बोगस FIR करी है वो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, फाइनेंसर है मंग जिंदल, उसकी बात क्यों नहीं करते? इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। पहले इसमें वो हरजोत बैंस ने रौला डाला था, उसका महकमा ही बदल गया। वो तो बड़े कह रहे थे, मैंने इतना चीख चीख के बोले थे विधानसभा में, रिजल्ट क्या निकला। सो ऑब्वियसली इसमें सरकार की सीरियसनेस नहीं है। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ NDA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।